ఉన్నది దాని మందు. ఏమిటో ఈవిడ ఊరికే రెపరెపలాడి కొట్టుకుపోతుంది కానీ ఇవేవి పని చేయవు. రాముడు అంతవాడి తెలివి తప్పటం కనుక వచ్చినట్లయితే ఇవి మళ్ళీ తెలివి తీసుకురాలేవు సుమా. దానికి కావాల్సిన మందు మూలిక వేరే మరొక చోట ఉన్నది. She says, it is quite natural that she has such an affection towards Rama, but all these methods are useless and futile if at all Rama loses his consciousness. These things can never bring him to consciousness back once again. The required thing is elsewhere. The medicine is different, the remedy is different, and the attempts are different. There is some other thing which is quite different from these things that can bring Rama to life once again if at all such a situation occurs. Murala, Kathamiva, ఏంటి then the other river says, what is it? Tell me, if these things cannot help, what is it that can help Rama? Tamasa, Shruyata, చెబుతాను విన. పురా వాల్మీకి తపోవనోపకంఠాత్ పరిత్యజ్య గతే లక్ష్మణే సీతాదేవి వెనక 12 ఏళ్ల కిందట సీతాదేవిని వాల్మీకి ఆశ్రమానికి సమీపంలో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినాడు లక్ష్మణుడు. అంతవరకు అందరికీ తెలుసు, లక్ష్మణుడికి తెలుసు. ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ వాట్ సేవ్స్ రామా ఫ్రమ్ సచ్ సిచ్యువేషన్. 12 years ago, Lakshmana brought Sita to the forests and left her in the deep jungles in the vicinity of the ashram of Valmiki. This everyone knows. Afterward, nobody knows. 12 years ago, this has happened. Prapta prasava vedanam atmanam ati dukkha samvegat ganga pravahe nikshiptavati. ప్రసవ వేదన కలిగి భరించలేక, దాంతో దుఃఖం కూడా భరించలేక, ఇక ఈ బ్రతుకు అనవసరం, ఈ పిల్లలు మరి రాముడు పిల్లలని ఎవరు నమ్ముతారు అని ఎగిరి గంగలో దూకేసింది నాడు సీతాదేవి. సో డూ యు నో వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ లక్ష్మణ లెఫ్ట్ సీత హియర్? షీ వాజ్ గెటింగ్ అన్బేరబుల్ లేబర్ పెయిన్స్ అండ్ మోర్ దెన్ దట్ షీ వాజ్ అఫ్లిక్టెడ్ బై ది ఇన్సల్ట్ టాక్డ్ బై అదర్స్ and she got fed up and she jumped into the river Godavari when she had to give birth to child. She wanted to commit suicide. She jumped into the river. Tadaiva tatra darakadvayam prasuta bhagavatibhyam prithvi bhagiratabhyam abhyupapanna. While jumping into the river, she gave birth to twins. ఎగిరి దూకుతూ దంటలు కావాల పిల్లలు పుట్టారు. అండ్ ది దేవి, దట్ ఈస్ ది ప్రిసైడింగ్ గాడెస్, మదర్ గాడెస్ గోదావరి, అండ్ ది దేవి ఆఫ్ ఎర్త్ గాడెస్ భూదేవి, both of them saved the mother and children carefully, and they brought the children and the mother to the bank once again. ఒడ్డుకి తీసుకొచ్చి పడేసి రక్షించారు తల్లిని పిల్లల్ని కూడా. ఇద్దరు, భూదేవిని గోదావరి దేవిని, గంగాదేవి, భాగీరథ్య గంగాదేవిని. సో he left on the banks of Ganga, not Godavari, because Valmiki ashram was Ganga. She jumped into Ganga and she was saved and the children were saved by the goddess Ganga and the earth goddess. రసాతలంచ నీత, ఆమెను అడుగున లోకానికి పాతాళానికి తీసుకెళ్లారు ఇద్దరిని, పిల్లల్ని వీళ్ళని కూడా. ది మదర్ అండ్ ది చిల్డ్రన్ వర్ టేకెన్ టు ది నెదర్ వరల్డ్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ది అండర్ వరల్డ్స్. స్తన్యత్యాగాత్ పరేణ చ తద్దారకద్వయం ప్రాచేతసస్య మహర్షేర్ గంగాదేవి స్వయం అర్పితవతి. ఆ పిల్లలకి తల్లిపాలు మానేసేటువంటి వయస్సు రాగానే బిడ్డలిద్దరిని తల్లి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి వాల్మీకి మహర్షికి అప్పచెప్పేసింది గంగాదేవి. సో గాడెస్ గంగా హ్యాస్ టేకెన్ దీస్ two children away from the mother as soon as they reached the age of leaving the breast milk of the mother, and she brought the children to Valmiki and she has handed over them to Valmiki. This is what has happened that day.
మురళ సవిస్మయం, చాలా ఆశ్చర్యపడ్డది మురళ. A great surprise. We don't know that such a thing happened. Everyone is under ignorance about Sita till now. ఆశ్చర్యం, ఎన్నడరగం, ఇట్లా జరిగిందే. ఈదృశానాం విపాకోపి జయతే పరమాద్భుత. ఇలాంటి దుస్థితి అయినటువంటి కర్మ ఎదురు వచ్చి కూడా ఇలాంటి ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జరిగి రక్షణ జరగటం అనేది ఎన్నడూ ఎవరో అనుకుంటాం. Who can expect that such great souls victimized by so much of ill fate, cruel fate, facing such an incident, who expects that they survive? So it is a great surprise that the mother and the children survived in such situation. యత్రోపకరణీ భావం ఆయాతి యవం విధో జనః. ఈ నదీ దేవత, ఈ భూదేవత, ఈ వాల్మీకి ఇలాంటి వాళ్ళు సహాయం చేయటం అనేది కూడా ఎక్కడో విన్నటువంటి విషయం కదా. ఆశ్చర్యం లోకంలో. నా మరు కూడా చెప్పిన. సో ది దేవాస్ ఆఫ్ నేచర్ హెల్పింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ది గాడెస్ ఆఫ్ గంగా అండ్ ది గాడెస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ప్లానెట్, nobody will believe how they help people when they are helpless. But there are situations which we know, but they are incredible and people never believe if we say that these people are helped by the elements of nature. ఇదానీంతు శంభూక వృత్తాంతేన అనేన సంభావిత జనస్థానాగమనం రామభద్రం సరయూముఖాద్ ఉపసృత్య భగవతి భాగీరథి. ఇక్కడికి రాముడు వస్తున్నాడు ఈ శంభూకుడిని వధించడానికి అనేటువంటి వార్త సరయూ నది ద్వారా గంగాదేవికి అందిందిట. సో గంగా రిసీవ్డ్ ది న్యూస్ దట్ రామ వాజ్ కమింగ్ హియర్ టు విజిట్ దిస్ ప్లేస్. సో ది రివర్ తమసా హ్యాస్ carried that message to Ganga and she came to know that Rama was coming to the banks of Godavari. యదేవ లోపాముద్రయా స్నేహవశాదాశంకితం తదేవ ఆశంక్య. తనకి ఇంత ఆపేక్ష వల్ల లోపాముద్రకి ఏ సందేహం అయితే రాముడి గురించి వచ్చిందో, గంగాదేవికి కూడా రాముడి మీద ఉన్నటువంటి అప్పగారు లాంటిది. ఆవిడ వాళ్ళ వంశంలో మా ఇంటి ఆడబడుచు అని చెప్పి దండం పెట్టాడు మొదటంకంలో. ఆవిడకి కూడా అలాంటి సందేహమే రాముడి మీద కలిగింది, ఇక్కడికి వెడితే వీడి గుండె ఏమైపోతుందని. సో Ganga also got the same doubt about Rama's situation, just as the doubt that was in the heart of Lopamudra, the wife of Agastya. She too felt the same, and she too anticipated something bad to Rama's heart, because she also is so much affectionate to Rama. Ganges. Sita sameta kenachiriva గృహాచార వ్యపదేశేన గోదావరిం విలోకయితుం ఆగత. గోదావరి ఈవిడ ఏం చేసింది? సీతాదేవిని పాతాళం నుంచి భూమి మీదకి తీసుకొచ్చిందిట. సో ఫ్రమ్ ది నెదర్ వరల్డ్ షీ బ్రాట్ సీత అప్ అగైన్ టు ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఫర్ దిస్ సిచ్యువేషన్. And she never informed Sita that they were going to see Rama, because Sita will refuse, because she is left away by Rama. She may think that Rama never wants to see her. కనుక రాముణ్ణి చూడటానికి వెళుతున్నామని చెప్పలేదట. ఏదో వంశాచారం చేయవలసిన మొక్కుబడి ఒకటి ఉన్నదిట. పిల్లలకి 12వ సంవత్సరం వస్తున్న పుట్టినరోజున మీ వంశగురువు మామగారు అయినటువంటి సూర్యుడికి నమస్కారం చేయాలి, భూమికి రాని తీసుకొచ్చిందట. She never informed that Rama was coming there, but she informed that the 12th year birthday of your children, there is a little ritual, she said. You have to go out and see the sun on that morning and pay your respects to the sun god
who is the father of the family, whole family. So it is called the solar lineage, Rama's family. So he is the elderly man of the family. You have to see him and worship the sunrise. So on this pretext, Sita was brought to the surface of the earth again by her. And now she sent Sita with another little river to this place to perform the worship. కనుక పిల్లలకి 11-12వ సంవత్సరం వస్తుంది. సూర్యునికి నమస్కరించి అర్ఘ్యప్రదానం చేయాలనే పేరుతో ఇక్కడికి సీతాదేవిని పంపించింది. సో షీ హ్యాస్ సెంట్ సీతా టు ది బ్యాంక్స్ ఆఫ్ గోదావరి, దిస్ గ్యాంజెస్. నౌ మురళ సువిచింతుతం భగవత్యా భాగీరథ్య. చాలా చక్కగా గంగాదేవి ఆలోచించి ముందు ఆలోచన కలిగింది. చాలా ఆశ్చర్యంగా చూశారా? సో మురళ సేస్, హౌ వండర్ఫుల్ దిస్ లేడీ గంగా Ganges has anticipated the situation wonderfully and she made preparations. రాజధాని స్థితస్య ఖలు తైస్తైర్ జగతామాభ్యుదయకైః కార్యైః వ్యావృతస్య రామభద్రస్య నియతాశ్చిత్త విక్షేపాః. ఆవిడ అన్నదట, అయోధ్యలో రాముడు ఉన్నప్పుడు మాకంత భయం లేదు. ఏం చేతంటే ఎప్పుడు ఎవరో 10 మంది వాడి చేత గుంపు కూరుతూ ఉంటాం, వాళ్ళు ఏదో కోరుతూ ఉంటాం, వీడు వాళ్ళకి చేస్తూ ఉంటాం, ఏదో పని మీద మనస్సు అటు పక్కకి లాగబడి ఉంటుంది, దుఃఖం మీద ఆట్టే వెళ్ళటానికి తీరుబడి ఉండదు. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ రామ ఈజ్ ఇన్ హిస్ ప్లేస్, అయోధ్య క్యాపిటల్ సిటీ, in his kingdom, we are not much worried about him because he is always busy. He has no time to think or feel sorry or grieve for Sita whom he has thrown away. He is always engaged. His mind is always occupied. There are always groups of people around him expecting some favor from him. So always Rama is occupied when he is in his kingdom and capital especially. So we are not much worried when he is there. His heart is not directly attacked. There is no time for him to permit the sorrow to kill him. ఏమండి, ఏమవుతాడంటాని వీల్లేదు, వాడి ఏదో అలా రోజులు గడిచిపోతూ ఉంటాయి అన్నాడు. టైం ప్యాసెస్ ఆన్ వితౌట్ హిస్ నాలెడ్జ్. హీస్ వెరీ బిజీ దేర్. అవ్యగ్రస్య పునర్ అస్య శోకమాత్ర ద్వితీయస్య పంచవటి ప్రవేశో మహాన్ అనర్థ ఇది. ఇక్కడికి పంచవటికి వచ్చాడంటే కూడా ఎవరుంటారండి? శోకం ఒక్కటే కదా కూడా ఉండేది. అమ్మ చాలా విపత్కరం అన్నట్ట. శోకమాత్ర ద్వితీయస్య, శోకం ఒక్కటే కూడా భార్యగా ఉంటుందిట పాపం. సో నౌ దట్ హీ లీవ్స్ ఆఫ్ హిస్ కింగ్డమ్ అండ్ హిస్ డ్యూటీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమ్స్ టు దిస్ పంచవటి, దిస్ ప్లేస్. He is alone, no one with him. If at all there is anyone, it is his sorrow that is with him. We should be very careful. That is what Ganga said. So, she is alone and no one. If at all there is anyone with him, there is only his sorrow. So it is a danger point which we should take care of. Vikshepaha. You say that Sita is sent here to save Rama. How is it possible? How can it happen? If Rama goes into unconsciousness, how can Sita save him? The answer, ఆవిడ చెబుతుంది, ముక్తమత్ర భగవత్య భాగీరథ్య. గంగాదేవి చేయవలసిన కార్యక్రమం కూడా చెప్పింది. ఏమో చెబుతాను నేను. Ganga has given us a specific procedure for that. I will explain you how to do it. వత్సే దేవయజన సంభవే సీతే అద్య ఖలు ఆయుష్మతో కుశలవయో 12 సంవత్సరస్య సంఖ్యా మంగళ గ్రంథి ఆవధ్యతే. అమ్మాయి సీత, ఈ రోజున మీ పిల్లలకు పుట్టినరోజు, 12వ సంవత్సరం వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి సూర్యుడిని చూసి ఇద్దరికి కూడాను, తల్లి ఒక మాట వాళ్ళిద్దరిని చూసి వాళ్ళని కూడా పంపిస్తాం అక్కడికి. చూసి వాళ్ళకి చేతికి
కంకణం కట్టవలసి ఉంటుంది. సో she called Sita. Ganga called Sita and said, see, today is the 12th birthday of your children. You have to see your children today, so you have to go to earth, and then you have to worship the sun god and tie some strings ritualistically to their right hands. That is what the mother has to do. This is our custom, so you have to do it there, she said. తదాత్మన పురాణ శ్వసురం ఏతావతో మానవస్య రాజర్షిం వంశస్య ప్రసవితారం సవితారం అపహత పాప్మానం దేవం స్వహస్తాపచితై పుష్పై ఉపతిష్టస్వ. సమస్త జీవరాశులకి నీ పాపము పోగొట్టి హృదయాంతరములందు ఉన్నటువంటి ఆత్మను చూపించేటువంటి జగదాత్మ అయినటువంటి పురాణ పురుషుడు వేద పురుషుడు అయినటువంటి మీ వంశకర్త, మీ భర్తల వంశకర్త సూర్యుడు నాడే నీ సొంత చేతులతో పువ్వులు కోసుకెళ్ళి ఆయనకి అర్పణ చేసి అర్ఘ్యం ఇచ్చే ఈ రోజున అన్నట్ట. సో ఎనీహౌ యు ఆర్ గోయింగ్ దేర్, యు టేక్ సమ్ ఫ్లవర్స్ విత్ యూ సీత, అండ్ ది లార్డ్ who dispels the impurities of all hearts when meditated, who gives light to the eyes of every living being, that is the ancestor of your husband, that is the sun god. He exists and gives his presence to every heart in the form of what is called Atma. So he is the universal Atma. With your own hands, you offer him flowers and water. That is what you have to do today to the sun god. నచ త్వం అవనిపృష్టచారిణీం అస్మత్ ప్రభావాత్ వనదేవత అపి ద్రక్ష్యంతి. అక్కడికి వెళితే ఈవిడ ఎవరన్నా చూస్తే అంటే ఏం లేదు, నేను నీకు వరం ఇస్తున్నాను నా మహిమ చేత. అక్కడ ఉన్న మానవులే కాదు, నువ్వు తిరుగుతూ ఉంటే వనదేవతలు కూడా నిన్ను చూడలేరు, నువ్వు కనిపించవు, అదృశ్యంగా తిరుగుతావు, ఏం భయం వెళ్ళు. సో Sita was fearing that she would be detected and people will see her. What happens? And Godavari said, now Ganga said, I confer upon you my power of invisibility. You can go there and freely do all this, but still you cannot be seen not only by the human beings but the devas on the banks of that river. So you can walk invisible until you return here. That is what she said. So Sita will walk there and nobody can see her. Tamase మర్త్యం ఇది అంచ ఆజ్ఞాపిత తమసే త్వయి ప్రకృష్ట ప్రేమైవ వధూర్వత్స జానకి. Then Ganga told me, that is the river says Tamasa. Ganga ordered me to do like this. Oh Tamasa, Sita is your dear friend and you are the dear friend of Sita. When she was in this forest long ago, you were moving very close. She was sitting on your bank. So you be with her now. అతస్త్వమేవ అస్యాహ ప్రత్యంతరీ భవ. నువ్వే ఈవెంట్ కూడా తీసుకెళ్ళు. You take her to the earth and escort her until she returns back safe. That is what she said. సాహం అధునా యథాదిష్టం అనుతిష్టామి. నేను ఆ బయలుదేరి వస్తున్నాను అది అన్నది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ కమింగ్ హియర్ అలాంగ్ విత్ సీత. మురళ. దెన్ ది అదర్ రివర్ సేస్ అహమపి అముం వృత్తాంతం లోపాముద్రాయై నివేదయ. The other river says, it is so very wonderful. I immediately go back and convey this news that Sita is coming and walking here invisible and you are also coming here. I will inform this to Lopamudra, the wife of Agastya. Shall I go back and do it? She says. రామభద్రోపి ఆగత ఏవ తర్కయామి. రాముడు వచ్చేసాడనే అనుకుంటాను, ఇప్పటికి వచ్చి ఉండాలి. As expected, by now Rama might have reached this place somewhere here.
తమస తదియం గోదావరి ప్రవాహ హ్రదాత్ నిష్క్రమ్య. అదిగో సీతాదేవి ఆ గోదావరి దగ్గర ఉన్న ఒక కోరేటిలో స్నానం చేసి పైకి వస్తున్నది. అదిగో చూడు ఎలా ఉన్నది. లుక్ హియర్, దేర్ ఈస్ సీత. She has taken her bath in one of the lotus lakes near Godavari and coming out of the lake. See how she is now at this stage. She is coming out for the first time after 12 years to the surface of the earth. Yes. Paripandu durbala kapola sundaram dasati viloka kabarikam vilola kabarikamananam. పెద్ద ఒత్తైనటువంటి జుట్టుడా ఇలాగ మొహం మీద పడుతూ ఉంది. అంటే జడ వేసుకుంటాం, దాన్ని సర్దుకుంటాం అని అంటూ ఏమి ఎవరి కోసం జీవితం? ఆ ఒత్తైనటువంటి జుట్టు అట్లాగా వెనక్కి పడుతూ మొహం మీదికి పడుతూ ఉన్నటువంటిది. జుట్టు చాలా పెద్దదిని మనిషి సన్నగా ఏమీ లేదు అసలు, మనిషి చిక్కిపోయింది. సో we find the thick set hair of Sita falling upon her face and upon her shoulders because she is not taking care of herself. Just she lives like an insane lady, mad lady. And her face is hidden in her hair because she is too much thin, emaciated Sita. Boni. పరిపాండు దుర్బల కపోల సుందరం. చెక్కుళ్ళు బుగ్గలు తెల్లగా పారిపోయి చిక్కిపోయి పైకి వస్తున్నది. సీ హర్ చీక్స్, దే ఆర్ పేల్, దే ఆర్ నో మోర్ రోజీ. దే యూజ్ టు బి రోజీ ఇన్ దోస్ డేస్. నౌ దే ఆర్ పేల్. దేర్ ఈస్ నో బ్లడ్ అట్ ఆల్ ఇన్ హర్. షీ నెవర్ కేర్స్ ఫర్ హర్ సెల్ఫ్, జస్ట్ లివ్స్. కరుణస్య మూర్తిరథవా శరీరిణి విరహస్య దేవ వనమేవ ఏతి జానకి. మూర్తి అచ్చుకట్టినటువంటి కరుణ అన్నట్టుగా, దయా జాలి అనేటువంటిది మూర్తి భవించినటువంటి రూపంగా నడిచి వస్తుంది అన్నట్లు. విరహము వియోగం అనేటువంటిదే శరీరం ధరించి ఇటు వస్తూ ఉంది అన్నట్టుంది, కానీ మనిషి వస్తున్నట్లు లేదా అని చూస్తే. When she is walking here, when she is approaching, see, we don't see that Sita is coming. We see that sorrow is walking on earth. And we see that separation is walking on earth in the form of a lady. It is only separation, not a lady. That is how we feel when we see her. So, sorrow is walking. Separation is walking, not Sita is walking. That is how I feel. See how she is coming out of the lake. కనుక రూపు కట్టినటువంటి కరుణ, మూర్తి కట్టినటువంటి విరహం అంటే వియోగం తప్ప మనిషే లేదా వచ్చింది, నడిచి వస్తుంది ఎక్కి. చూడండి అన్న మొరళ ఏడు చూసింది, చూసి ఇయం అవును నిజమే, అదిగో అట్లాగే ఉంది. కిసలయమివ ముగ్ధం బంధనాద్విప్రలోనం. మొగ్గ చిగురుటాకు, చిన్న లేత చిగురుటాకు ఉన్నదే, ఎంత నవనవనలాడుతూ ఉంటుంది. తొడుగు నుంచి తుంపేసిన తర్వాత కొంతసేపు కొన్ని గంటలయ్యాక ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది. ఏ టెండర్ ట్విగ్, వెరీ టెండర్ అండ్ రెడ్. ఇట్ విల్ బి మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ గ్లిట్టరింగ్, హ్యావింగ్ గ్లామరస్ గ్లిట్టరింగ్ అండ్ రెడ్ కలర్. బట్ when it is, the twig is taken from the tree after a few hours, see how it is. Now Sita is like that. So she is delicate but lifeless. It is like a tender twig taken a few hours ago from the tree. అట్లా ఉన్నది. కిసలయమివ ముగ్ధం బంధనాద్ విప్రలూనం. బంధనము నుండి తుంపి యువతల పారేసినటువంటి చిగురుటాకు లాగా ఉంది. హృదయ కుసుమ శోషి దారుణో దీర్ఘశోక. హృదయ పుష్పమును ఒడిలిపోటు చేసేటువంటి దారుణమైనటువంటి దీర్ఘశోకం ఆ ముఖాన్ని కనిపిస్తుంది. స్వామి, దట్ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ది సారో దట్ ఈస్ మేకింగ్ ది హార్ట్ wither away like a tender flower. Now her heart is like a withered tender flower.
దట్ ఈస్ హౌ ది ఫేస్ ఎక్స్ప్రెస్. గ్లపయతి పరిపాండు క్షామమస్యా శరీరం శరది జైవ కర్మ కేతకీ గర్భపత్రం. పారిపోయినటువంటి శరీరాన్ని ఆ దుఃఖం ఎలా ఏడిపిస్తుందో చూడు. ఎండలాగా శరదృతువులో మాడిపోతూ ఉన్న పెళ్ళుమని వేసేటువంటి ఎండ మొగలి పువ్వు లోపలికి వెళ్ళి అన్నింటిలోకి ఉన్న చిన్న రేపు ఉంటుంది చూడండి, దాని మీద పడితే ఎలా పారిపోయి ఎలా వడిలిపోతుందో అలా అయిపోయింది ఈ పిల్ల చూడండి. సో హౌ దిస్ సారో హ్యాస్ డిరైవ్డ్ హర్ హార్ట్. See how the hot sun pricking in the month of September, it pricks into a flower deeper and deeper into the inner and inner petal and touches the innermost petal and makes it pale and white. That is how Sita is now. His heart is like that. మొగలి పువ్వు లోపలి రేకు మీద ఎండబడితే ఆ రేకు ఎలా పాలిపోయి వడిలిపోతుందో ఈవిడ హృదయం అలా ఉంది అని ఆ మొహం చూస్తే చెబుతున్నాను. దిస్ ఈజ్ వన్ సీన్. ఇక్కడికి ఒక దృశ్యం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సీన్ తర్వాత నేపథ్యం. తెరలోంచి కేకలు వినిపిస్తున్నాయి. అంత ప్రమాద అయ్యో చాలా ఆపద ఎరిగిపోతుంది, రక్షించండి కేకలు వినిపించాయి. సో వెన్ ది సీన్ ఓపెన్స్ దేర్ ఈస్ నోబడి ఆన్ ది స్టేజ్ బట్ షౌటింగ్ సంబడి, గ్రేట్ డేంజర్, సేవ్ ది సిచ్యువేషన్ షౌటింగ్. తత ప్రవిశతి పుష్పాపచయ వ్యగ్ర సకరుణ ఔత్సుక్యం ఆకర్ణయంతి సీత. పువ్వులు కోస్తూ ఓ చేతిలో పువ్వుల సజ్జాను కోస్తున్న పువ్వులు ఆ రెండు పట్టుకుని సీతాదేవి ఏమిటంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది స్టేజ్ మీద. సీత suddenly ran and came there with a few flowers in one hand. She is gathering flowers from the trees and a vase of flowers in the other hand. She ran there and said, "What is dangerous? What has happened?" she said. Sita, అహో జానా మే ప్రియసఖి వాసంతి మే వ్యాహరతి. ఇది నా ప్రియసఖి అయినటువంటి వాసంతి గొంతులాగా ఉన్నదేమిటి? వనదేవత. I know this voice. I think this is the voice of my friend Vasanti, the Vanadevata. Why she is bawling out like this? That is Sita says. పునర్నేపథ్యే మళ్ళీ లోపల వినిపిస్తోంది. సీతాదేవ్యా స్వకర కలితై సలకీ పల్లవగ్రై అగ్రే లోరః కరికరభోకో యః పురా పోషితాసీత్. From behind the curtain once again there are shouts. ఏమని? వెనక ఎప్పటి సంగతి అండి ఇది? 12-13 ఏళ్ల కిందటి సంగతి. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఏనుగు గున్న పిల్ల తిరుగుతూ ఉండేది. అది చిన్న పుట్టినప్పటి నుంచి పెరుగుతున్నప్పటి నుంచి సీతాదేవి దగ్గరికి రావటం, నుంచుంటాం, దాన్ని నవ్వుతూ ఉంటాం, అది అలవాటు. దేర్ వాజ్ ఏ లిటిల్ baby elephant when Sita was here in old days, 12-13 years ago, when Sita was in the forest. The elephant, soon after it was born, it was a tender baby elephant, and she made friends with Sita. She came very close to Sita and she used to come and stand near Sita. Sita used to pat it and caress it. And స్వకర కలితై సల్లకి పల్లవగ్రై, ఆవిడ చేత్తో సల్లకి పల్లవములు ఇట తుంచి దానికి అందిస్తే తొండంతో తీసుకుని తినేది. సో సీత యూజ్డ్ టు prick some tender twigs from the trees and she had like this elephant, this baby elephant used to take it and eat. అక్రేలోర కరికరభకః, ఆవిడ ఎదురుకుండా అలా తిరుగుతూ ఉండేటువంటి ఆ ఏనుగు పిల్ల యః పురా పోషితాభూత్, వెనక సీతాదేవి పోషించింది అన్యాయం అయిపోతూ ఉంది ఆ ఏనుగు.
That elephant which was fed with the hands of Sita by her, now great danger to that elephant. Save the elephant, save the elephant. These are the shouts she is listening. రక్షించండి అయ్యా.